नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 27 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी उपस्थापित है राज्य बजेट। जानतु केउं विभाग को केते टंका मिलिला। अन्यपटे सुभद्रा योजना ठारू आरंभ कर प्रधानमंत्री आवास योजना यह सहित किछि नुआ योजना राज्य पई लागू होईचे। यह सहित अनेक नियम रे परिवर्तन होईचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर विधानसभा रे उपस्थापित हैला अतिरिक्त बजेट। गतकाली विधानसभा उपस्थापित होईचे 12,156 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट, जेउथिरे रत्न भंडार पई 5 कोटी, सुभद्रा योजना पई 1196 कोटी, प्रशासनिक क्षेत्र पई 1,685 कोटी, विपर्जय पशमन पांठी पई 120 कोटी, निर्वाचन मंडली रे आवंटन पई 142 कोटी, सीएपीएफ मुतयन पई 299 कोटी, पुलिस स्टेशन गुड़िकर सीसीटीवी तनखी पई 51 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। एहा सहित आईआईटी रे उत्कर्ष केंद्र प्रतिष्ठा पई 130 कोटी, श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प पई 26 कोटी, अग्निशम सेवार आधुनिककरण करबाको 60 कोटी टंका, विधानसभा कोठाबाड़ी निर्माण पई 6 कोटी, राज्य माध्यमिक विद्यालय रे अध्यापकंक दरमा 20 कोटी, ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद को 13 कोटी, एहा सहित उठा जलसेचन पई 20 कोटी टंका व्यय बराद होईची। परवर्ती खबर मधुबाबू पेंशन योजना पई 338 कोटी टंका व्यय बराद। गतकाली उपस्थापित होइथिबा अतिरिक्त बजेट रे सामाजिक निरापत्ता विभाग रे मधुबाबू पेंशन योजना पई 338 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। सेहि भली दिव्यांगक कल्याण पई 16 कोटी टंका व्यय बराद होईछि एवं साधारण व्यक्तिंक मध्य रे विवाह प्रोत्साहन पई 10 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। विधवा भत्ता योजना पई 16 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। परवर्ती खबर पीएम श्री योजना पई 123 कोटी टंका व्यय बराद। गतकाली उपस्थापित होइथिबा राज्य अतिरिक्त बजेट रे शिक्षा क्रीड़ा और दक्षता विकास क्षेत्र रे गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय पई 50 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। यह सहित आरटीए अधिनियम अनुसार अणु अनुदान प्राप्त विद्यालय मानकर शिशुंक पिछा खर्च करा जिवो 30 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। समग्र शिक्षा पई राज्य सहायता बाबद को 502 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। ओडिशा आदर्श विद्यालय पई 100 कोटी टंका एवं पीएम श्री योजना पई 123 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। एहा सहित न्यू इंडिया टैलेंट कार्यक्रम पई 7 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे थिबा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन पई 39 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय गुड़िकर भित्तिभूमि विकास पई 60 कोटी टंका अनुदान प्रस्ताव को मिलिछि मंजूरी। परवर्ती खबर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पई 5 कोटी टंका व्यय बराद। गतकाली मुख्यमंत्री विधानसभा रे आगत करिसंती बजेट। तेबे एही बजेट रे स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक गुरुत्व दिया जायछि। स्वास्थ्य क्षेत्र रे गोपबंधु जन आरोग्य योजना पई 644 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। सेहि भली मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पई 5 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। स्वास्थ्य सचेतनता सूचना एवं शिक्षा कार्यक्रम पई 10 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। एहा सहित औषधीय उद्भिद मिशन एवं आयुष संपर्कित जातीय मिशन पई 20 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। राज्य भाग जातीय स्वास्थ्य मिशन पई 1056 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। औषध किनिबा पई 22 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। परवर्ती खबर दैतापति को मिलिबा 12 कोटी टंका। गतकाली उपस्थापित होइथिबा राज्य बजेट रे श्रीमंदिर पई विभिन्न योजना पई टंका घोषणा करा जायछि। श्रीमंदिर रे रत्न भंडार मरामती पई 5 कोटी टंका बराद होईछि। सेहिपरि कोठ भोग दुकान योजना पई 15 कोटी टंका, श्रद्धालु माने रथ चढ़ी न थिबारु दैतापति को क्षतिपूरण बाबद रे 12 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। एहा सहित श्रीमंदिर परिक्रमा विस्तृति सुविधा विकास पई 26 कोटी टंका व्यय बराद होईछि बजेट रे। परवर्ती खबर राज्य रे शीत सांगकु वर्षा बदलिबो पागर मेजाज तापमात्रा रे परिवर्तन हेबो। तेबे 28 तारिख रु 1 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा संभावना रहिछि। बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप कारणरू राज्य रे कोहला पाग सांगकु हालुका वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରେ ଏହି ଅବପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଦଲ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଖସିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆବାସ ଘର, ଏନେଇ ଆସିଲା ସୂଚନା। ସାମିଲ ହେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। 10,500 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 10,500 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ଆବେଦନକାରୀ ନିଜ ବିଭାଗର ଆପ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବାପ ପୁଅ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଘର ମିଳିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଧବାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗାଁରେ 15ରୁ 20 ପରିବାର ଘର ଢିଅ ନଥିବ, ଗାଁ ଭଳି କ୍ଲଷ୍ଟର କରାଯାଇ ଘର ଦିଆଯିବ। ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ପାଣି ସିଧାସଳଖ ସବୁକିଛି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସରିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନର ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଯାଏ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 22 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଛି କୁମ୍ଭୀର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଖବର ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି? ଆଳିର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି? କୁମ୍ଭୀର ନଦୀରୁ ବାହାରି ଉପରମୁହାଁ ହେବା କାରଣ କ'ଣ? ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 22 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଛି କୁମ୍ଭୀର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ 2019-20ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ 22 ଜଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ମାରିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଉପରମୁହାଁ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ହାତୀ, ଆସିଲା ସୂଚନା। ଚାଲିଛି ମଣିଷ ହାତୀର ଲଢ଼େଇ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହାତୀ ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 40ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିବା ବେଳେ 5ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଏବଂ 200 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ମଣିଷ ହାତୀ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 668 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। 509 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 139 ଜଣ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହାତୀ 10,259ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4:15ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହିତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଫର୍ମ ପୂରଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3,49,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବା ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ମିଳିପାରିବ। 2062 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 1270 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ସହିତ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ 4 ବିଜେଡି ନେତା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 4 ଜଣ ବିଜେଡି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାଜପାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପରାମର୍ଶଦାତା କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ହିମାଂଶୁ ସାମଲ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଇ ଭେଙ୍କଟେଶ ରାଓ ଏବଂ ଯୁବ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ। ଆଜି 27 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସମାପନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ଠାରୁ ରାତ୍ରି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର। ବାତ୍ୟା ଦାନାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ PK ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ଜଣିଆ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସ୍ଥାୟୀ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂତଳ କେବୁଲ ସ୍ଥାପନ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ବ୍ୟାପକ ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଥ ଉତ୍ସବ। ଶୀତୁଆ ସକାଳେ ପୁଣି ଦୁଲୁକିବ ରାଜଧାନୀ, ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। କାରଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଣି ପଥ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3 ଗୋଟି ଜୋନ୍ରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି BMC କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ 2ଟି ଜୋନ୍ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପଥ ଉତ୍ସବରେ ସାଇକେଲିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଆଦି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। 4 ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଏନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହେବ। ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଆସନରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଛୁଟି ଆବେଦନ ଖାରଜ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବା IAS ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଛୁଟି ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ଆଉ 6 ମାସ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଜାତା। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ସୁଜାତା। ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଛୁଟି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ସାରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି ଏହି ବାତ୍ୟା। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି
ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉପକୂଳରେ ହିଟ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ହିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡର ଭର୍ଜନ। ମୋଦି ସରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ଏବେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭର୍ସନ 2.0କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଦେଶରେ 78 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରିବାର କାରଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରେ ସୁବିଧା ଆଣିବା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡର ନୂତନ ଭର୍ସନରେ ନୂଆ ଫିଚର ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଓଲାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇ-ସ୍କୁଟର। ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2ଟି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଦେଶରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଲା ନିଜ ସ୍କୁଟରରେ ପୋର୍ଟେବୁଲ ବ୍ୟାଟେରୀର ସୁବିଧା ନେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଇଭି ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍କୁଟି ବଜାରକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଟରର ମୂଲ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି। ଓଲା ଗିଗ୍ ରେଞ୍ଜର ମୂଲ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି। ଓଲା ଗିଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 39,999 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଲା ଗିଗ୍ ପ୍ଲସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 49,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ ଏହି ସ୍କୁଟର। ଏହା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ ଗିଗ୍ ପ୍ଲସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇତିହାସ ପାଲଟିବ କଲିକତାର ହଳଦିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି। କଲିକତା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିବା ହଳଦିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଯବନିକା। 15 ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 4,500ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ହଳଦିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ହଳଦିଆ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଥିଲା। କଲିକତା ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଅନେକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବେ 15 ବର୍ଷ ସେବା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ତେହରିକ୍-ଇ-ଇନସାଫ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପିଟିଆଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।